السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شم رسالت کی جانب سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، ایپیسوڈ نمبر 4، قسط نمبر 4، حدیث نمبر 26۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال بعد یعنی اپنی وفات والے سال 11 ہجری میں شہدائے احد کا جنازہ میدان احد کے قبرستان میں پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یوں تھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندوں اور مردوں ہر ایک سے رخصت ہونے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ بھی ہوں، اور آئندہ تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی جسے میں یہیں سے اس وقت دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، یعنی میری امت کو سلطنت روم اور سلطنت فارس کے خزانوں کا مالک بنایا جائے گا۔ مجھے اپنے بعد تمہارے متعلق یہ خوف نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں مگن ہو جاؤ گے۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس موقع پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار ممبر پر دیکھا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولین احد کا جنازہ پڑھا اور پھر ممبر پر چڑھے اس انداز سے کہ گویا زندوں اور مردوں کو الوداع کہنے والے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں، اور اس حوض کوثر کی چوڑائی ایلا اور جعفہ کی درمیانی مسافت کے برابر ہے۔ مجھے یہ خوف تو نہیں ہے کہ تم یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے، مگر ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے حریص بن جاؤ گے اور دنیا کی خاطر آپس میں قتال کرو گے اور بالآخر ہلاک ہو جاؤ گے، جس طرح تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اسی موقع پر میں نے آخری بار ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4042، صحیح مسلم 5977، حدیث نمبر 27۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمان نہ تو حضرت ابو سفیان کی طرف دیکھتے تھے نہ ہی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کیونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے پوری زندگی مسلمانوں سے جنگیں کی اور مسلمانوں کو تکلیف دی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری 3 باتیں پوری فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میری بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں کہ میں آپ کفار کے ساتھ بھی لڑوں جیسا کہ پہلے مسلمانوں کے ساتھ لڑتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب لکھائی کرنے والا مقرر فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ذبیل تابعی رحمۃ اللہ کا بیان ہے، اگر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزازات عطا نہ فرماتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شے سے متعلق سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہیں فرماتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پیار سے مجھے گدی پر ہلکی سی ضرب لگائی اور فرمایا، جاؤ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں گیا اور واپس آ کر بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پھر فرمایا، جاؤ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں پھر سے گیا اور آ کر بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ سیر نہ کرے۔ دلائل النبوہ للبہقی کی ایک حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے یہ خیال گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف ہی آئے ہیں، چنانچہ میں چھپ گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈھونڈ نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلکی سی چپت لگائی اور فرمایا، جاؤ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ وہی لکھا کرتے تھے۔ میں گیا اور انہیں پیغام دیا تو جواب میں کہا گیا کہ وہ کھا رہے ہیں۔ میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پھر فرمایا، جاؤ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں پھر گیا تو وہی جواب ملا کہ وہ کھا رہے ہیں۔ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ سیر نہ کرے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو حمزہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ کبھی بھی سیر نہ ہو سکا
फिर इमाम बहकी रहमतुल्लाह इसी हदीस के साथ लिखते हैं, रावी सैयदना अबू हमजा रहमतुल्लाह कि ये अल्फाज इस बात की दलील हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला से मुताल्लिक़ की हुई दुआ कबूल हो गई। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6409 और 6628, दलाइल नबूवह अल बहकी 2506। काला शेख जुबैर अली ज़ई फी तौज़ीह अल अहकाम जुज़ नंबर 2 और शेख गुलाम मुस्तफा ज़हीर फी सुन्ना 49 इस्नाद सही। नोट, इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अल मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी लिखते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने यहाँ सही बुखारी में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला से मुतल्लिक़ बाब के उन्वान में सिर्फ लफ्ज़ ज़िक्र मुआविया बयान किया और फजीलत या मनक़बत जैसे अल्फाज जिक्र नहीं किए, क्योंकि उस हदीस से कोई फजीलत मालूम नहीं होती। अलबत्ता सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए फ़क़ीह और सुहाबियत का बयान ही बतौर फजीलत काफी है। ताहम इमाम इब्न अबी आसिम रहमतुल्लाह ने फरमाया, मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के मनाक़िब में एक रिसाला लिखा है। इसी तरह का काम अबू उमर गुलाम सालब और अबू बकर नक्काश ने भी किया है और इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ने भी मनगढ़ंत अहदीस की निशानदेही करने वाली उनकी मशहूर किताब अल मौज़ूआत में भी कुछ रिवायात जिक्र करके इमाम इसहाक बिन राहुया रहमतुल्लाह का ये कौल भी नकल किया है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला की फजीलत में सुहाबियत के सिवा कोई चीज साबित नहीं है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह मजीद लिखते हैं, यही वजह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपने उस्ताद इमाम इसहाक बिन राहुया रहमतुल्लाह पर एतमाद करते हुए मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के जिक्र में लफ्ज़ फजीलत या मनक़बत इस्तेमाल करने से गुरेज किया है। ताहम अपनी गहरी नजर से ऐसा इस्तिंबात फरमाया, यानी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला को सहाबी साबित किया है कि जिससे रवाफिज की सरकूबी हो गई है। और इमाम निसाई रहमतुल्लाह का वाक़या इस बारे में मशहूर है कि उन्होंने अपने उस्ताद इमाम इसहाक बिन राहुया रहमतुल्लाह के कौल पर एतमाद किया और अपनी मशहूर किताब फ़ज़ाइल सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन में कोई हदीस हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला की फजीलत से मुताल्लिक़ नहीं जमा फरमाई। और फिर इमाम हाकिम रहमतुल्लाह का किस्सा भी इस तरह है। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन अहमद से उनके वालिद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का मुकालमा भी जिक्र किया है कि उन्होंने अपने वालिद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह से पूछा कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला के इख्तिलाफ से मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने थोड़ी देर तक सर झुकाए रखा, फिर फरमाया, मेरे बेटे खूब समझ लो कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दुश्मन बहुत ज्यादा थे, जिन्होंने उनकी अयूब तलाश करना चाहे मगर नाकाम रहे। चुनांचे उन दुश्मनों ने एक मुतबादिल चाल के तौर पर एक दूसरे शख्स हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मकसद बरारी के लिए मौजू पाया जो उनसे जंग कर चुका था। चुनांचे उन दुश्मनों ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला के मुकाबला पर उन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह मजीद लिखते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के इस जवाब में इशारा है कि कुछ लोगों ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए बेबुनियाद फज़ाइल गढ़ लिए जिनकी कोई असलियत नहीं है। ये हकीकत है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए रिवायात फजीलत तो बहुत सी आई है, मगर उन अहादीस में से कोई भी उसूल मुहद्दिसीन पे असनादी हैसियत से सही नहीं है। इसीलिए इमाम इसहाक बिन राहुया रहमतुल्लाह ने और इमाम निसाई रहमतुल्लाह ने इस मौक़िफ़ को बड़े यकीन के साथ इख्तियार किया है, यानी सुहाबियत के सिवा हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फज़ाइल से मुताल्लिक़ कोई भी हदीस नकल नहीं हुई। फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी बिन हजर अस्कलानी तहत बाब ज़िक्र मुआविया सही बुखारी हदीस नंबर 3766, हदीस नंबर 28 सही मुस्लिम की हदीस में है। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब्बुल काबा ताबी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि मैं मस्जिद में आया तो देखा कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला काबा के साए में तशरीफ फरमा है और उनके गिर्द लोगों का हुजूम है, तो मैं भी उनके पास आ बैठा। उन्होंने फरमाया, एक मर्तबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफर में थे, एक जगह पड़ाव किया तो कुछ लोग वहाँ अपने खैमे दुरुस्त करने लगे तो कुछ तीर अंदाजी की मशक में मशगूल हो गए, जबकि कुछ लोग मवेशी चराने लगे। इसी दौरान अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी ने सदा लगाई, नमाज इकट्ठा करने वाली है। दरअसल इन अल्फाज से उस वक्त लोगों को जमा किया जाता था। ये सुनकर हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, मुझसे पहले भी हर नबी का ये फर्ज था कि वो अपनी उम्मत को उनकी भलाई के रास्ते की खबर दे और उनको शर के रास्ते से खबरदार करे, और तुम्हारी इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आफियत खैरियत और भलाई का वक्त इसका इब्तदाई दौर है। बहुत जल्द इसके बाद वाले दौर में ऐसी मुसीबतें और फितने वाली चीजें आएंगी कि तुम उनसे नाआशना होगे। ऐसे फितने उठेंगे कि हर नया आने वाला फितना फितने से बदतर होगा। यहाँ तक कि ऐसा फितना भी आएगा कि मोमिन कह उठेगा कि इसी फितने में मेरी मौत हो गई, मगर वो फितना छट जाएगा। फिर ऐसा फितना आएगा कि मोमिन पुकार उठेगा कि सबसे बढ़कर है, लिहाजा जो चाहे
کہ اسے جہنم سے دور ہٹایا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کامل اور حقیقی ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جو وہ لوگوں سے اپنے حق میں کروانا چاہتا ہے، اور جو امام یعنی وقت کے حکمران کی بیعت کر لے اور دل و جان سے اطاعت قبول کر لے، اس سے جہاں تک ہو سکے اطاعت کرنی چاہیے۔ پھر اگر کوئی اور آ کر اس پہلے حاکم سے اقتدار کے لیے جھگڑا کرے، دوسرے مدعی اقتدار کی گردن مار دو۔ عبد الرحمن بن عبد الرب الکعبہ تابعی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ یہ حدیث سن کر میں ان حدیث بیان کرنے والے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا اور عرض کی، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ساری باتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں؟ میرے سوال پر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں اور دل پر لے جا کر کہا، ہاں میرے کانوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کر لیا۔ پھر میں نے عرض کی، آپ ہمیں امیر کی اطاعت پر ابھار رہے ہیں جبکہ ہمارا حکمران اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے چچا کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اموال حرام طریقے سے کھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، یعنی مسلمانوں سے لڑیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دیتا ہے، اے ایمان والو اپنے اموال آپس میں حرام طور پر مت کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 29۔ میرا یہ سوال سن کر وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ دیر تو خاموش رہے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں ان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں ان کی نافرمانی کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4776، حدیث نمبر 29 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رمضان کا فطرانہ ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام کی طرف سے ایک سا تقریباً 2.5 کلو اشیاء خوردنی یعنی اناج مثلاً گندم اور جو وغیرہ کا نکالا کرتے تھے، یا 1 سا پنیر، یا 1 سا جو 1 سا کھجور، یا 1 سا منقہ نکالا کرتے تھے۔ پس یہ سنت عمل اسی طرح جاری رہا یہاں تک کہ ہمارے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے حج یا عمرے کے لیے آئے اور انہوں نے ممبر پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ شامی گندم کے 2 مد نصف سا 1 سا کھجور کے برابر ہے۔ چنانچہ لوگوں نے بھی اسی رائے و اتحاد پر عمل شروع کر دیا تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو زندگی بھر اسی طرح سنت کے مطابق فطرانہ 1 سا ہی نکالتا رہوں گا جیسے میں زندگی بھر نکالتا رہا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2284، حدیث نمبر 30۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو قلابہ تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سرزمین شام میں سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ کی علمی حلقہ میں موجود تھا کہ وہاں سیدنا ابو اشد تابعی رحمۃ اللہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، ابو اشد آ گئے، ابو اشد آ گئے، یعنی آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ چنانچہ جب وہ تشریف فرما ہو گئے تو میں نے سیدنا ابو اشد رحمۃ اللہ سے درخواست کی کہ ہمیں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث تو سنا دیں، تو انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، غور سے سنو، ہم نے بہت ساری جنگیں مہمات سر کی اور بکثرت مال غنیمت حاصل کیا، اور ان دنوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان ہمارے حکمران تھے، ہمارے مال غنیمت میں چاندی کے برتن بھی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ان برتنوں کو لوگوں کی تنخواہوں کے عوض فروخت کر دے۔ لوگوں نے اس سودے میں بہت دلچسپی سے حصہ لیا۔ جب یہ بات سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے اس عمل کی اعلانیہ مخالفت کرتے ہوئے فرمایا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کو سونے، چاندی کو چاندی، گندم کو گندم، اور جو کو جو، اور کھجور کو کھجور، اور نمک کو نمک کے بدلے خریدنے اور بیچنے سے منع فرماتے تھے، سوائے اس کے علم سے ہر چیز وہ آپس میں برابر وزن اور جنس والی ہو، لہذا جس نے لینے یا دینے میں وزن کی کمی بیشی کی اس نے سود کا ارتکاب کیا۔ چنانچہ یہ سن کر لوگوں نے خریدے ہوئے وہ چاندی کے برتن واپس لوٹا دیے۔ جب یہ خبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی خطبہ دیا اور کہا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی احادیث بیان کرتے ہیں کہ جو ہم نے نہیں سنی، حالانکہ ہم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ حدیث پر اعتراض سن کر سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اعلانیہ وہی حدیث دہرائی اور فرمایا، ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسے ضرور بیان کریں گے، خواہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند کریں، یا کہا کہ خواہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خاک آلود ہو جائے، اور مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ مجھے اس کلمہ حق پر تاریک رات میں ان کے لشکر سے الگ ہونا پڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4061، حدیث نمبر 31۔ سنن ابی داؤد کی
की हदीस में है, सैयदना खालिद ताबी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि सैयदना मिक़दाम बिन मादी करब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उम्र बिन असवद और बनी असद का एक शख्स हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वफद बनकर गए। इस मौका पर मुलाकात के दौरान हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला से कहा क्या तुम्हें मालूम है कि सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत हो गए हैं। नोट, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला को एक साजिश के तहत शहीद किया गया था, जिसकी तफसीर हदीस नंबर 50 के तहत आ रही है। सैयदना मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला ने फौरन पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक शख्स हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनका नाम अगले तारीख में है ने सैयदना मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला से कहा तुम इसे यानी सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला की मौत को मुसीबत समझते हो। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सैयदना मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला ने जवाबन इरशाद फरमाया मैं इसे मुसीबत क्यों करना समझूं, हालांकि मैंने खुद देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला को अपनी गोद मुबारक में बिठाया हुआ था और इरशाद फरमा रहे थे ये हसन रज़ी अल्लाह तआला मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। बनु असद के एक शख्स ने कहा वो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो एक अंगारा था जिसे अल्लाह ताला ने बुझा दिया। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सैयदना मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला ने ये बातें सुनने के बाद गुस्से में आकर इरशाद फरमाया मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक तुझ हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को गुस्सा न दिलाऊं और ऐसी बात न सुनाऊं जो तुझे नापसंद हो। ए मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर मैं सच बयान करूं तो मेरी तस्दीक कर देना और अगर झूठ बोलूं तो मेरी तरदीद कर देना। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने कहा ठीक है। चुनांचा सैयदना मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा मैं तुझे अल्लाह ताला का वास्ता देकर पूछता हूँ कि तूने खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोना पहनने से मना फरमाते हुए सुना था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने कहा हाँ। फिर सैयदना मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा मैं तुझे अल्लाह ताला का वास्ता देकर पूछता हूँ कि तूने खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशम पहनने से मना फरमाते हुए सुना था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने कहा हाँ। फिर सैयदना मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा मैं तुझे अल्लाह ताला का वास्ता देकर पूछता हूँ कि तूने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरिंदों की खालों के लिबास को पहनने से और उन पर कारीन के तौर पर बैठने से रोका था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने कहा हाँ। फिर सैयदना मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अल्लाह ताला की कसम ए मुआविया ये सब हराम अशिया इस्तेमाल होती हुई मैंने तेरे घर में देखी है। ये सुनकर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ने कहा ए मिक़दाम मुझे पता है कि मैं तुमसे जीत नहीं सकता। सैयदना खालिद ताबी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने सैयदना मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला के लिए उनके दोनों साथियों से बढ़कर इनाम और इकराम का हुक्म सादर किया और सैयदना मिक़दाम बिन मादी करब रज़ी अल्लाह तआला ने सारा माल अपने साथियों में ही वही बांट दिया और असली ने किसी को कुछ भी न दिया। इस बात की खबर जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को हुई तो उन्होंने कहा सैयदना मिक़दाम बिन मादी करब तो वाकई एक सखी शख्स है जिन्होंने दिल खोल कर दे दिया और जो असली शख्स है वो अपने माल को अच्छी तरह से संभालने वाला है। मुस्नद अहमद की हदीस में है सैयदना खालिद बिन मादान ताबी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि सैयदना मिक़दाम बिन मादी करब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उम्र बिन असवद हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला से मिलने आए तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला से कहा क्या तुम्हें मालूम है कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला फौत हो गए हैं। सैयदना मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला ने फौरन पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस पर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने सैयदना मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला से कहा तुम इसे यानी सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला की मौत को मुसीबत समझते हो। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सैयदना मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला ने जवाबन इरशाद फरमाया मैं इसे मुसीबत क्यों करना समझूं, हालांकि मैंने खुद देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला को अपनी गोद मुबारक में बिठाया हुआ था और इरशाद फरमा रहे थे ये हसन रज़ी अल्लाह तआला मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। मुस्नद अहमद की हदीस में है सैयदना अब्दुल्लाह बिन बरीदा ताबई रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं कि मैं और मेरे वालिद सैयदना बरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के पास मिलने गए। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने हमें फर्शी नशिस्त यानी कालीन पर बिठाया, फिर खाना लाया गया जो हमने तनावुल किया, फिर हमारे सामने एक मशरूब लाया गया जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने पीने के बाद वो मशरूब वाला बर्तन मेरे वालिद को पकड़ा दिया तो उन्होंने सैयदना बरीदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया जब से इस मशरूब को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है तब से मैंने कभी इसे नोश नहीं किया। फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे मैं कुरैशी नौजवानों में सबसे हसीन तरीन और खूबसूरत दांतों वाला नौजवान था और जवानी के उन दिनों मेरे लिए दूध और अच्छे किस्सा गो आदमी से बढ़कर कोई चीज लज्जत आवर नहीं होती थी। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4131, मुस्नद अहमद 17321, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 141। क़ाल अल शेख अलबानी व शेख जुबैर अली ज़ई इस्नाद सही मुस्नद अहमद 23033
329 جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 661 قال الشیخ زبیر علیزئی و شیخ ارناؤت اسناد صحیح حدیث نمبر 32 جامع ترمذی کی حدیث میں ہے سیدنا ابو حمزہ انصاری تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کو سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم میں با جماعت نماز ادا کی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے بے شک پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ المستدرک الحاکم کی حدیث میں ہے بے شک پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المستدرک الحاکم کی روایت میں ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی بھی اور شخص کے لیے احادیث مبارکہ میں اتنے زیادہ فضائل نہیں آئے ہیں جتنے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3735 قال الشیخ البانی و شیخ زبیر علیزئی اسناد صحیح۔ سنن نسائی الکبریٰ 8391 اور 8392 قال الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری فی خصائص علی اسناد صحیح۔ المستدرک الحاکم 4663 قال الامام حاکم والذہبی اسناد صحیح۔ المستدرک الحاکم 4572 قال الشیخ زبیر علیزئی فی فضائل صحابہ اسناد صحیح۔ حدیث نمبر 33 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے سیدنا یزید بن حیان تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ تابعی رحمۃ اللہ اور عمر بن مسلم تابعی رحمۃ اللہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے۔ جب ہم ان کے پاس جا بیٹھے تو حسین نے انہیں مخاطب کر کے عرض کی اے زید رضی اللہ تعالیٰ آپ نے تو بہت زیادہ خیر پائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات جہاد میں شرکت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نمازیں بھی پڑھی ہیں، اے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی آپ نے بہت بھلائی حاصل کی ہے، تو اب ہمیں وہ احادیث بھی تو سنائیے جو آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمائی تھی۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ کی قسم میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور کافی عرصہ بیت گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کچھ باتیں تو میں بھول چکا ہوں، لہذا جو بیان کروں اسی پر اکتفا کرنا، جو نہ بتا سکوں تو اس کے لیے مجھے مجبور نہ کرنا۔ پھر سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی ایک گاؤں میں پانی کے تالاب کے پاس حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذی الحجہ 10 ہجری میں اپنی وفات سے تقریباً 2 ماہ قبل ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگو میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ جلد ہی میرے رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اسے لبیک کہہ دوں یعنی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ میں اپنی بات تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے جس میں سامان ہدایت اور نور ہے، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لو اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامنے کی خوب ترغیب دلائی، پھر فرمایا اور دوسری گراں قدر چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ میری نسبت کی وجہ سے حسن سلوک کرنا۔ حسین تابعی رحمۃ اللہ نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد صرف وہ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ کھانا حرام کر دیا گیا ہے۔ حسین تابعی رحمۃ اللہ نے پوچھا وہ کون سے لوگ مراد ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہیں آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین تابعی رحمۃ اللہ نے پوچھا کیا ان سب پر ہی صدقہ حرام ہے؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار ہو جاؤ میں اپنے بعد تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر قائم رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی میں جا پڑے گا۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ تابعی نے جب پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان میں ہیں؟ تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم بیوی تو ایک لمبا عرصہ مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھر وہ خاوند اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے میکے اور خاندان
खानदान में लौट जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल खानदान और दुदियाल वाले रिश्तेदार हैं, जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सदका हराम था। अल सुन्ना ला बिन अबी आसिम की हदीस में है, सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम खुम में सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला का हाथ थामे हुए खुतबे के लिए खड़े हुए और फिर इरशाद फरमाया, ए लोगो, क्या तुम गवाही नहीं देते कि अल्लाह ताला तुम्हारा रब है? सबने अर्ज किया, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात की भी गवाही नहीं देते कि अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारी अपनी जान से बढ़कर तुम पर हक रखते हैं? तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज किया, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये कि अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हें सबसे बढ़कर महबूब हैं। तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन ने अर्ज किया, क्यों नहीं, बेशक ऐसा ही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर सुन लो कि जिसका मौला दिली महबूब मैं हूँ, उसका मौला दिली महबूब ही अली भी है। सुनन निसाई अल कुबरा की हदीस में है, सैयदना अबू तुफैल आमिर बिन वासला बयान फरमाते हैं कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला ने जंग सिफ़ीन के मौका पर लोगों को एक खुली जगह में इकट्ठा किया और फिर उनसे फरमाया, मैं अल्लाह ताला का वास्ता देकर हर उस शख्स से पूछता हूँ कि जिसने गदीर खुम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना था। उस मौका पर कई सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन उठ खड़े हुए, जिन्होंने गवाही दी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के दिन फरमाया था कि तुम जानते हो कि मैं मोमिनीन पर उनकी जात से बढ़कर हक रखता हूँ। ये फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ थामे खड़े थे। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मौला दिली महबूब मैं हूँ, उसी का मौला दिली महबूब अली है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हे अल्लाह ताला, जो इस सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत रखे तू भी उससे मोहब्बत फरमा, और जो भी इस सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला से दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी कर। सैयदना अबू तुफैल आमिर बिन वासला रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि मैं ये गुफ्तगू सुनकर वहाँ से निकला तो मेरे दिल में इस गुफ्तगू के बारे में कुछ शक बाकी था। चुनांचा मैं सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला से, जो साबिक़ून अल-अव्वलून सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन में से थे, मिला और उन्हें सारी बात और अश्कार सुनाया तो उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस बात पर शक है? ये सब कुछ तो मैंने खुद भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है। जामिया तिरमिज़ी की हदीस में है, सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मौला दिली महबूब मैं हूँ, उसी का मौला दिली महबूब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये हदीस हसन सही है। मुस्नद अहमद की हदीस में है, सैयदना अबू तुफैल आमिर बिन वासला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन में से सबसे आखिर में 110 हिजरी में वफात पाई, बयान फरमाते हैं कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला ने लोगों को एक खुली जगह में इकट्ठा किया और फिर उनसे फरमाया, मैं अल्लाह ताला का वास्ता देकर हर उस शख्स से पूछता हूँ कि जिसने गदीर खुम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना तो वो उठ कर बताए। इस पर 30 अफराद उठ खड़े हुए और उन्होंने गवाही दी। फिर आगे इस हदीस में भी आखिर तक वही अल्फाज हैं जो ऊपर सुनन निसाई अल कुबरा की हदीस में गुजर चुके हैं। अल मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस में है, सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में दो गरां कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह ताला की किताब कुरान हकीम और मेरे अहले बैत, और ये दोनों हरगिज अलग नहीं होंगे और हमेशा इकट्ठे रहेंगे हत्ता कि हौज़े कौसर पर मेरे पास आ जाएंगे। अल मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस में है, सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला के गुलाम सैयदना अबू साबित ताबई रहमतुल्लाह बयान करते हैं, मैं जंग जुमल में सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला के साथियों में था, और जब मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने मद मुकाबिल देखा तो मेरे दिल में वही बात आई जो लोगों को आया करती है, यानी वसवसा और शक पैदा हुआ। फिर अल्लाह ताला ने नमाज ज़ोहर के वक्त वो शक मुझसे दूर फरमा दिया। चुनांचा मैं शरह सदर के साथ अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से लड़ा। फिर फारग हुआ तो मैं मदीना मुनव्वरा में उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला के पास हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मैं खाने पीने की गर्ज से हाजिर नहीं हुआ, बल्कि मेरा तारुफ ये है कि मैं सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम हूँ। उन्होंने फरमाया, खुश आमदीद। फिर मैंने अपना सारा किस्सा उन्हें सुनाया तो सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब लोग अपनी अपनी राय की पैरवी कर रहे थे तो उस वक्त तुम्हारा क्या मौक़िफ़ था? मैंने अर्ज किया, सूरज ढलने के वक्त अल्लाह ताला ने मुझसे शक व शुबा ज़ाहिर फरमा दिया तो मैंने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया, यानी सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला का साथ दिया। सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, तुमने बहुत ही अच्छा किया, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान खुद सुना। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान के साथ और कुरान सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ है, ये दोनों हरगिज अलग नहीं होंगे और हमेशा इकट्ठे रहेंगे हत्ता कि हौज़े कौसर पर मेरे पास आ जाएंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6225 और 6228। और सुन्नत अला बिन अबी आसिम 1158, सुनन निसाई अल कुबरा 8478, जामिया तिरमिज़ी 3713, काला शेख अलबानी व शेख जुबैर अलजई इस्नाद सही, सिलसिला हदीस सहीह 1750 और 2223,
मुस्नद अहमद 19517 जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 411। क़ाल शेख अलबानी व शेख ज़ुबैर अलीज़ई व शेख अरनूत इस्नाद सही अल मुस्तदरक अल हाकिम 4711 4628। क़ाल अल इमाम हाकिम व इमाम अज़्ज़हबी इस्नाद सही अला शर्त अल बुखारी व मुस्लिम। हदीस नंबर 34 सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में है। सैयदना अबू हाज़िम ताबई रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि मुझे सैयदना सहल बिन साद अल सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन से इरशाद फरमाया, कल मैं लश्कर की क़यादत का झंडा उस शख्स को दूंगा जिसके हाथों पर फतह होगी और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मोहब्बत फरमाते हैं। चुनाचा सारी रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन इस पर तरद्दुद करते रहे कि उनमें से किस खुश नसीब को वो झंडा मिलेगा, और सुबह के वक्त सभी पुर उम्मीद थे कि झंडा हमें मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज की गई कि उन सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला की आंखें दुखती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवा कर उनकी दोनों आंखों में अपना लाब दहन मुबारक डाला और उनके लिए दुआ फरमाई। पस वो यूं अच्छे भले हो गए गोया कभी बीमार नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला को झंडा दिया। इस पर सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, क्या मैं उन दुश्मन से उस वक्त तक लड़ाई करता रहूं जब तक वो हमारी तरह मुसलमान हो जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आराम से चलते रहो यहाँ तक कि तुम उनके करीब पहुंच जाओ, फिर तुम उनको इस्लाम की दावत देना और उन्हें बताना कि मुसलमान होने से उन पर क्या फर्ज होगा। अल्लाह ताला की कसम है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर तुम्हारी दावत और मेहनत की वजह से अल्लाह ताला ने उनमें से एक शख्स को भी हिदायत दे दी तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर होगी। सही मुस्लिम की हदीस में है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के दिन इरशाद फरमाया, आज मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है और अल्लाह ताला उसके हाथों पर फतह अता फरमाएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इस पर सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि जिंदगी में सिर्फ उसी दिन मुझे क़यादत की तमन्ना हुई कि झंडा मुझे मिले और मैं उस बिशारत का मिस्दाक बन जाऊं। सारी रात मैंने इसी उम्मीद में गुजारी कि मुझे उस क़यादत के लिए बुलाया जाएगा। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला को बुलवाया और उन्हें झंडा अता किया और इरशाद फरमाया, सीधे रवाना हो जाओ और यकसू रहना यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हें फतह अता फरमा दे। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला रवाना हुए, थोड़ी देर बाद रुके और वापस मुड़े बगैर बुलंद आवाज से पूछा, है अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किस मकसद की खातिर लड़ाई करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे जंग करो हत्ता कि वो गवाही दें कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। और जब वो ये गवाही दे दें तो फिर तेरे हाथ से उनकी जानें और अम्वाल महफूज हो गए सिवाय कानूनी जवाज के और उनका उखरवी हिसाब अल्लाह ताला के सपुर्द है। सही बुखारी 3701, सही मुस्लिम 6222 और 6223। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह।